जगन्नाथ। आज एक शुभ दिन माँ करुणामयी महालक्ष्मी धरा अवतरण करछंती। घरे घरे पूरे पूरे आनंद। आज जगन्नाथ को स्मरण करी पंचसखा को स्मरण करी माँ करुणामयी संतोषी को स्मरण करी बागबादिनी माँ शारदा को स्मरण करी महालक्ष्मी धरा आगमन को स्मरण करी जगत उद्देश्य रे किसी आत्मज्ञान कहबी, अंगे लिभेवा कथा कहबी, दुख कहबी ना सुख कहबी, जा अंगे लिभे से कहबी। तेणु ये शुभ मुहूर्त रे ब्रह्मज्ञान विषय किसी कहवा पूर्वर पंच महापुरुष जो बाट देखते से बाटरे समस्ते जीवाई समस्ते आगभर होगापाई मु समस्त को निवेदन करुच्ची। गीता भागवत पुराण ये सब रहा आमको बाटर कारण। जदि आम बाट न पाचे आमपाई कथा होचे साधु सन्त महापुरुष माने विभिन्न धर्मग्रंथ लिखिदी जाइछन्ति। धर्मग्रंथ भी हूँ एक मार्गदर्शक गुरु। तेणु आम यदि धर्मग्रंथ पढ़ा आम धर्म बाट को जीवा निश्चिंत कृपामयी करुणामयी माँ निश्चिंत पणत घोड़ेब आउ जगन्नाथ निश्चिंत चक्र बाहर रखिए। किंतु आम कि नकले पाइबा केमिति से मुझे किसी अंगे लिभेवा कथा कहबी, अनुभवर कथा कहबी, आउ महापुरुषंकर ब्रह्मज्ञान कथा किसी कहबी, ता सहित जाई फूल मालिकार किसी कहबी। तेणु बाबूरे दिने मु कथा होची ए कृष्ण प्रेम रे पागल होउथिली, दिने ए भागवत प्रेम रे पागल होउथिली, दिने हरि नाम रे पागल होउथिली, दिने हरिहाट रे पागल होउथिली। बाबूरे से प्रभु मते नैकरी मार्गदर्शन कराइले। से जगन्नाथ से कृष्ण से परम ब्रह्म मते सदमार्ग देखैले। तेणु प्रथमे आसिकी घरे पहुँचले अनुगुल चंद्र को लोक कहले ठाकुर आइचंती फेरी जीवेनी, तमें ठाकुर को अनुभव करिवो। सेतबेले 11 वर्ष मते होइतला से मैंने आसी मंत्र दीक्षा देले। तापरे मु जेतबेले कथा होची पाठ पढ़ा सरीगला किसी कर्म अनुष्ठान गली भुवनेश्वर थाए सेठी निमाई सन्यासी आठगढ़ निमा बाबा बोली समस्ते जानती। जड़े बंधु मते लुगापटा किणिकी कहला अरे से बिहारी बाबा कौन ते कहबे, आम ओडिशार बाबा कथा कहे भागवत कथा कहे। तेणु कथा हो चाल सी मते नहीं गले 3 टंका 8 आना आउ लुगा खंडे नहीं मत से निमा बाबा पाखु मंत्र देले जोटा कहूँ भागवत दीक्षा, जहाँ को लोक मैंने हंस दीक्षा कहती। तेणु हंस दीक्षा पाइला परे मन भितर कथा हो कि आनंद आसला। निश्चिंत आसला परे खंडगिरी यज्ञ रे माँ कृपा कले, कहला अरे तू मो पुओ तते किए कौन दब, मु ते कथा हो आशीर्वाद करुच्ची तोर ब्रह्मज्ञान प्राप्ति हम। आउ तू मते नहीं जा मोर गोटे शक्ति ने सी से समय कथा हो फोटो मयूर चंद्रिका आ बेत देते कहले सेठी गोटे मंदिर हम। से जो मंदिर हम सेठी कथा हो साधु सन्त गुरु मैंने आसी उपस्थित हेबे, आउ 100 कालिसी आसी उपस्थित हेबे, आउ 100 कालिसी आसी बापा डाकिबे, आउ 100 साधु सन्त तो पाखु उद्धार हेबे। बाबूरे सेतबेले मते हस लगुला आउ आखिरु धार धार लुह बोही पड़ुला। कहीं मु तो कृष्ण भावनार थाए, मु तो जगन्नाथ को विश्वास करे, कारण जगन्नाथ को कृपार मु जन्म होती। तेणु मोर कथा हो जगन्नाथ पाखे दुर्बलता थाए, कृष्ण पाखे समर्पण थाए। तेणु भागवत भाव में मुझे समस्त को देखिले मत समस्त कृष्ण भाया देखा जाती। तेणु से भाव में रहा भितर दिने समय आसला मार ये लीला आरंभ हो गला। मार लीला आरंभ हो गला भितर 100 कालिसी आसी पहुँचले। 100 कालिसी पहुँचिकी मत बापा भी डाकिले। उदय बट माँ कहला अरे ते बापा कहीं डाकुन जाचु, तू पूरा जगन्नाथ को अंश नहीं आसिलु। बापा को 3 पुओ मरीगला कथा हो मानसिक कले तू जन्म हेलु तोते से कथा हो बिक्री खरीदी कर आनले। तेणु तोरी भितर जो आत्माटी अच्छी सी हूँ परम ब्रह्म आत्मा आ जगन्नाथ स्वत कला
ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଳା ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ସେମାନେ ତୋତେ ଦେଖିଲା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଲା, ବାବୁରେ ସେ କ'ଣ ଡାକିବ? ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଶହ ଶହ କାଳିଶୀ ତୋତେ ବାପା ଡାକିବେ, ଆଉ ଶହ ଶହ ସାଧୁସନ୍ଥ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ। ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା, ସାଧୁସନ୍ଥ ମୋ ପାଖରେ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ? କାରଣ ମୁଁ ତ ଜଣେ ସାଧୁ ହେଇନି, ମୁଁ ତ ଜଣେ ସନ୍ଥ ହେଇନି, ମୁଁ ତ ଗୃହ ଛାଡ଼ି ବାବାଜୀ ହେଇନି, ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ? ଏଇ କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ 20-25 ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା। ମା ତା ଭିତରେ ମୋତେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଲା, ଅଣାକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଲା, ଅଭଜନ ଶିଖେଇଲା, ଅମନ ବାଟ ଦେଖେଇଲା, ଅମନ ମନ୍ଦିର ଦେଖେଇଲା। ସେ ଅମନ ମନ୍ଦିରକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲା ପରେ ଅଣାକ୍ଷର ମନ୍ଦିର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମଅଣାକ୍ଷର ମନ୍ଦିର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଭାରତର କେଉଁ କୋଣ ଅଣୁକୋଣ ସାଧୁମାନେ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଯେଉଁ ସାଧୁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଦେଖିକିରି ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମହାପୁରୁଷ ଏଠି ଲାଗିକିରି ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୁରା ଏଠି ବିଶ୍ରାମ କରୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସି ଏଠି ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ବାବୁରେ, ଇଏ ସବୁ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭିବା କଥା, ଅନୁଭବର କଥା, ମିଛ କଥା ନୁହଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁ କଥା ହେଉଛି କିଛି ଲୋକ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସୁଦାମା ବୋଲି, ମା ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ଦେଲାବେଳେ କହିଥିଲା ସେ କଥା, ତୁ ହେଉଛୁ ସେ ଯୁଗର ସୁଦାମା, ଆଉ ତୁ ଆସିଛୁ ଏ ଯୁଗରେ କଳିର ଶେଷ ସମୟରେ ପୁଣି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ତୋର ମିଳନ ହେବ। ତୁ ସେତେବେଳେ ଖୁଦ ଭଜା ନେଇଯାଇଥିଲୁ, ଏବେ ବି କଥା ହେଉଛି ଖୁଦ ଭଜା ନେଇକରି ଆସିବୁ। ମୁଁ 3 ଥର ଖଣ୍ଡଗିରି ନେଇକି ଯାଇଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଶୂନିଆ ଦିନ ଆମର ଏଠି ଖୁଦ ଭଜା ଭୋଗ ଲାଗେ। ବହୁତ ଲୋକ ଆସି ଖୁଦ ଭଜା ଏଠି ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ସୁଦାମା ବୋଲି ଯେଉଁ ସେତେବେଳେ ମା କହିଥିଲା, ସେ ସମୟ ଆସିଲା। ସେ ସମୟ ଅନୁସାରେ କଥା ହେଉଛି ପରିପ୍ରକାଶ ହେବାକୁ ବୋଧେ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ତେଣୁ ଠାକୁର ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଆଉ ସମୟ ଆସିବ, ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଗବାନ କଳ୍କି ଅବତାର ହେବେ। ଆଉ କଳ୍କି ଅବତାର ହେଇଗଲେ ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେନି, କାରଣ ସେ ସେଇ ନର ଶରୀର ନେଇକରି ଆସିବେ, 2 ହାତ 2 ଗୋଡ଼ ନେଇକରି ଆସିବେ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଇଙ୍ଗିତରେ ସବୁ କଥା ହେବେ। ଭକ୍ତ ଭକ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ମିଳନ ହେବ, ସେତେବେଳେ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ହସିବେ ଏବଂ ଖୁସି ହେବେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁରୁ କରନ୍ତୁ। ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଲେ ତୁଟେ ଭାନ୍ତି, ଭବସାଗରୁ ତରିଯାଆନ୍ତି। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଆସିଛି, ଆତ୍ମାକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଚିହ୍ନିଛ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମାତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗର୍ଦ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ପଳସୁଧା ପଞ୍ଚାୟତ ଭଦ୍ର ଗ୍ରାମରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦେଉଛି। ଏହି ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ 6371041934। ଏହି ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ କିଛି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିବେ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମଅଣାକ୍ଷର ଦେଖିପାରିବେ, ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଠି ଶୁଣିବେ, ଦର୍ଶନ କରିବେ। କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକିରି, ଶିକ୍ଷିତ ଭକ୍ତ ଆଉ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକିରି ବ୍ରହ୍ମଅଣାକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବୁରେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ନିଜ ମନର ଆକାଂକ୍ଷା, ମନର ଆଶା, ଯାହାର ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ସେମାନେ ଆସି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି କିଛି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହିବି। ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କିଛି କହିଲି, ଆତ୍ମ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭିବା କିଛି କଥା କିଛି କହିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ 46 ପଟଳରୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ କଥା କିଛି କହିବି। ପୁଣି ଶୁଣ ବାବୁ, ସଂସାର ଭିତରେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ନାରୀ ଦାଉ, ସହି ନ ପାରିଣ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ, କେତେ ହେବେ କାଉ ବାଉ। ଉପାୟ ନ ଦେଖି ଘୋର କରେ ତ୍ରାହି 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 କରି, ଛାଡ଼ି ଘର ଦ୍ୱାର ଭିକାରୀ ବେଶରେ ବୁଲିବେ ମୋ ଆଶ୍ରା କରି। କିଛି ଲୋକ ସଂସାରର ତାଡ଼ନା ସହି ନ ପାରି, ସେମାନେ କଥା ହେଉଛି ଘର ଛାଡ଼ିକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ବୁଲିବେ। କେତେ କୋଟିପତି ଅହଙ୍କାରୀ ମାତି, କାମିନୀ କାଞ୍ଚନେ ସାର, କରି ବସିଥିବେ ଧନ ଜନ ମଳେ, ସବୁ ହେବ ନାରଖାର। ମାନ ଅଭିମାନ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଧନ, ଉଭାଇବ ପାପ ଫଳେ, ସେକାଳେ ଅନ୍ତର ପୋଡ଼ି ଜଳିଯିବ, ଧାଇବେ ମୋତେ ସକଳେ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଧନୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଗର୍ବ ଦମ୍ଭ ଅହଙ୍କାରରେ ମତ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ହିଂସାବାଦରେ କଥା ହେଉଛି ବୁଡ଼ିଛନ୍ତି, ଦିନେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ, ଏ ଧନ ଦାରାସୁତ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଯିବ। ତାପରେ କଥା ହେଉଛି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। କେହି ବା ଆନନ୍ଦେ ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ବଳେ, ନାମ କରିଥିବ ସାର, ମିଛ ମାୟା ଧନ୍ଦା, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଫନ୍ଦା, ଥାଇ ନ ଥିବ ତାହାର। ସବୁ ଥାଇକିରି
କିଏ ପୂର୍ବର ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ। ଦେଶ ଭାଷା ଧର୍ମ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବ, ମନ ହୋଇଥିବ ଏକା, ଭକତ ଭକତ ଦେଖା ଦେଖି ହେଲେ ନଥିବେ ଜଞ୍ଜାଳେ ଦକା। ତେଣୁ ବାବୁରେ ଯେତେବେଳେ ଭକତ ଭକତ ମିଳନ ହେବ ସେତେବେଳେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ, ଦଙ୍ଗା ଚାଲିଯିବ। ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ଆସି ଦର୍ଶନ ଦେଇକରି ଭାବରେ କଥା ହେଉଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳା କରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ 46 ପଟଳର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ମହାପୁରୁଷ କଲମ କରୁଥିବା ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲି, ଆଉ ଯାଇଫୁଲ ମାଳିକାରେ କିଛି କହିବି। ଶୁଣ ଆରେ ବାଇ ମନ, କଳିଯୁଗ ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣ लो ଯାଇଫୁଲ, କହୁଅଛି ହୋ ସାବଧାନ। ବେଳୁ ଆଶ୍ରା କର ନାମ, ହୃଦୟ ଭଜ ସେଇ ଛନ୍ଦାଚରଣ लो ଯାଇଫୁଲ, ଯେବେ ଦେଖିବୁ ପଦ୍ମନୟନ। ଯଦି କଥା ହେଉଛି ସେଇ ପଦ୍ମନୟନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ସେଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ହୃଦୟ ଭିତରେ ଡାକ ଔକାନ୍ତିକ ଭକ୍ତି କର, ଗୁରୁ ରଙ୍ଗ ସେବା କର ତପର लो ଯାଇଫୁଲ, ତୁହି ଯେ ନ ଭୁଲ ମାୟା ସଂସାର। ଏ ମାୟା ସଂସାରରେ ତୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧର, ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଡାକ ସଦଗୁରୁ ନାମ ସ୍ମର, ତେବେ ଭବ ସିନ୍ଧୁ ହୋଇବୁ ପାର लो ଯାଇଫୁଲ, ବେଗେ ଲଙ୍ଗୁଳି ସାଧନା କର। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ଶେଷକୁ ଏ ଶରୀର ସାଧନା କର। ଭଗବାନ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ପରା ଭକତ ସଙ୍ଗେ लो ଯାଇଫୁଲ, ଥରେ ଦେଖ ତାହାଙ୍କୁ ଲୟାଙ୍ଗେ। ଲୟାଙ୍ଗରେ ଯୋଗ କର, ତ୍ରିକୁଟରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୃଷ୍ଟି ଅଗ୍ରରେ ସେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଗୁରୁ କଲେ ପାଇବ। ତେଣୁ ସଦ୍ଗୁରୁ କର, ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ କର, ଯିଏ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଚିହ୍ନେଇ ଦେବ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି, ପଞ୍ଚସଖାକୁ ସ୍ମରଣ କରି, ମା କରୁଣାମୟୀ ସନ୍ତୋଷୀକି ସ୍ମରଣ କରି, ବାଗ୍ବାଦିନୀ ଶାରଳାକୁ ସ୍ମରଣ କରି, ଜଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।